ప్రభు जी హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ ప్రణామాలు ధన్యవాదాలు హరే కృష్ణ ప్రణామాలు హరే కృష్ణ हरे कृष्ण प्रभु जी प्रणामाल ప్రణామాలు మాతాజీ హరే కృష్ణ సో ఈరోజు శ్రీమద్ భాగవతం క్లాస్ కి మీ అందరికీ కూడా ఇస్కాన్ శ్రీ శ్రీ రాధా గోవింద ఆలయం తరఫున స్వాగతం సుస్వాగతం హరే కృష్ణ ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ ओम नमो भगवते वासुदेवाय ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ नमो भगवते वासुदेवाय ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ ओम नमो भगवते वासुदेवाय నారాయణం నమస్కృత్య నరం చైవ నరోత్తమం नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् దేవీం సరస్వతిం వ్యాసం తతో జయముదీరయేత్ देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी హరే కృష్ణ. సో ఈరోజు నిత్యం భాగవత సేవయ శ్రీమద్ భాగవతం క్లాస్ కి అందరికీ కూడా మరొకసారి ఇస్కాన్ మంగళూరు శ్రీ శ్రీ రాధా గోవింద ఆలయం తరపున స్వాగతం సుస్వాగతం. సో ఈ శ్రీమద్ భాగవతం క్లాసులో మనం 4వ స్కందము గౌణ సృష్టి, అందులో 8వ అధ్యాయమైనటువంటి భక్త ధ్రువుడు గృహమును వీడి అరణ్యమునకు వెడలుట అనేటువంటి అధ్యాయంలో ఈరోజు 54వ శ్లోకాన్ని ఇస్కాన్ సంస్థాపక ఆచార్యులైనటువంటి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క వివరణం ద్వారా ఈ శ్లోకాన్ని అవగాహన చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేద్దాం. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. సో శ్రీమద్ భాగవతము 4వ స్కందము 8వ అధ్యాయము 54వ శ్లోకము. హరే కృష్ణ. ప్లీజ్ రిపీట్. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. 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 మంత్రేణానేన దేవస్య మంత్రేణానేన దేవస్య మంత్రేణానేన దేవస్య మంత్రేణానేన దేవస్య
मन्त्रेणानेन देवस्य मन्त्रेणानेन देवस्य मन्त्रेणानेन देवस्य मन्त्रेणानेन देवस्य कुर्याद्द्रव्यमयीं बुधः कुर्याद्द्रव्यमयीं बुधः कुर्याद्द्रव्यमयीं बुधः कुर्याद्द्रव्यमयीं बुधः कुर्याद्द्रव्यमयीं बुधः कुर्याद्द्रव्यमयीं बुधः सपर्यां विविधैर्द्रव्यैः सपर्यां विविधैर्द्रव्यैः सपर्यां विविधैर्द्रव्यैः सपर्यां विविधैर्द्रव्यैः देशकालविभागवित् 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 ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय मन्त्रेणानेन देवस्य कुर्याद्द्रव्यमयीं बुधः मन्त्रेणानेन देवस्य कुर्याद्द्रव्यमयीं बुधः ॐ नमो भगवते वासुदेवाय मन्त्रेणानेन देवस्य कुर्याद्द्रव्यमयीं बुधः ॐ नमो भगवते वासुदेवाय मन्त्रेणानेन देवस्य कुर्याद्द्रव्यमयीं बुधः सपर्यां विविधैर्द्रव्यैर्देशकालविभागवित् सपर्यां विविधैर्द्रव्यैर्देशकालविभागवित् ॐ नमो भगवते वासुदेवाय मन्त्रेणानेन देवस्य कुर्याद्द्रव्यमयीं बुधः सपर्यां विविधैर्द्रव्यै देशकालविभागवित् ॐ नमो भगवते वासुदेवाय मन्त्रेणानेन देवस्य कुर्याद्द्रव्यमयीं बुधः सपर्यां विविधैर्द्रव्यैर्देशकालविभागवित् हरे कृष्ण। रामनारायण चौधरी प्रभु, माधवी नीलप माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे ओम नमो भगवते वासुदेवाय मन्त्रेणानेन देवस्य
कुर्याद्द्रव्यमयीं बुधः सपर्यं विविधैर्द्रव्यैर्देशकालविभागवित्। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु प्रणाम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मंत्रेणानेन देवस्य कुर्याद्द्रव्यमयीं बुधः सपर्यां विविधैर्द्रव्यैः देशकालविभागवित्। हरे कृष्ण प्रभु धन्यवाद। हरे कृष्ण। नीरजा माता जी, भारती माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी प्रणाम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मंत्रेणानेन देवस्य कुर्याद्द्रव्यमयीं बुधः सपर्यां विविधैर्द्रव्यैः देशकालविभागवित्। धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी प्रणाम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मंत्रेणानेन देवस्य कुर्याद्द्रव्यमयीं बुधः सपर्यां विविधैर्द्रव्य देशकालविभागवित्। धन्यवादाలు। हरे कृष्ण। शशिकला माता जी, श्री रामकृष्ण शास्त्री प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मंत्रेणानेन देवस्य कुर्याद्द्रव्यमयीं बुधः सपर्यां विविधैर्द्रव्यै देशकालविभागवित्। धन्यवादाలు ప్రభుజీ। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी प्रणामाल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मंत्रेणानेन देवस्य कुर्याद्द्रव्यमयीं बुधः सपर्यां विविधैर्द्रव्यैः देशकालविभागवित्। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। मंजुभाषिनी माता जी, बाल सरस्वती माता जी। हरे कृष्ण। मंजुभाषिनी माता जी। హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ ప్రణామాలు. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. మంత్రేణానేన దేవస్య కుర్యాత్ ద్రవ్యమయీం బుధః సపర్యాం వివిధై ద్రవ్యైః దేశకాల విభాగవిత్. हरे कृष्ण। హరే కృష్ణ ప్రభు. ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मंत्रेणानेन देवस्य कुर्याद्द्रव्यमयीं बुधः सपर्या विविधैर्द्रव्यैः देशकालविभागवित्। धन्यवाद प्रभु। हरे कृष्ण। विशालवती माता जी, नागरत्न माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मंत्रेणानेन देवस्य कुर्याद्द्रव्यमयीं बुधः सपर्यां विविधैर्द्रव्यः देशकालविभागवित्। हरे कृष्ण प्रभु जी धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभुजी प्रणामाल प्रभुजी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मंत्रेणानेन देवस्य कुर्याद्द्रव्यमयीं बुधः सपर्यां विविधैर्द्रव्यैः देशकालविभागवित्। हरे कृष्ण प्रभुजी धन्यवाद। श्रीनिवास सेविका माता जी, वृंदा माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी प्रणामालु। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मंत्रेणानेन देवस्य कुर्याद्द्रव्यमयीं बुधः सपर्यां विविधैर्द्रव्यः देशकालविभागवित्। प्रणामाल प्रभु। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रणाम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मंत्रेणानेन देवस्य कुर्याद्द्रव्यमयीं बुधः सपर्यां विविधैर्द्रव्यैः देशकालविभागवित्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। वेंकट नरसिंह दास प्रभु, श्रीलता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी
ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ మంత్రేణేన దేవస్య కుర్యద్రవయ మయీం బుధ సపర్యాం వివిధై ధైర్య ద్రవ్యై దేశకాల విభాగవిత్. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ప్రణామాలు ప్రభుజీ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ మంత్రేణానేన దేవస్య కుర్య. శ్రీలత మాతాజీ అన్మ్యూట్ చేసుకోండి మాతాజీ. అయ్యో. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ప్రణామాలు ప్రభుజీ. చెప్పండి. ఓం హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ మంత్రేణానేన దేవస్య కుర్యా ద్రవ్యమయీం బుధః సపర్యాం వివిధైర్ద్రవ్యైః దేశకాల విభాగవిత్. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ధన్యవాదాలు. నమో భగవతే వాసుదేవాయ మంత్రేణానేన దేవస్య కుర్యా ద్రవ్యమయీం బుధః సపర్యాం వివిధైర్ద్రవ్యైః దేశకాల విభాగవైత్. హరే కృష్ణ. సరళాదేవి మాతాజీ, రాజేశ్వరి హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ప్రణామాలు ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ మంత్రేణానేన దేవస్య కుర్యాద్ ద్రవ్యమయీం బుధః సపర్యాం వివిధైర్ద్రవ్యైః దేశకాల విభాగవిత్. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ప్రణామాలు ప్రభుజీ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ మంత్రేణానేన దేవస్య కుర్యాత్ ద్రవ్యమయీం బుధః సపర్యాం వివిధైర్ద్రవ్యైః దేశకాల విభాగవిత్. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. ఓకే, ఈ శ్లోకంలో ఉన్నటువంటి పదాల యొక్క అర్థాలు, భావము, భాష్యం చూద్దాం. హరే కృష్ణ. ఓం ఓ ప్రభు నమః నీకు నమస్సులు భగవతే భగవానుడవగు వాసుదేవస్య శ్రీకృష్ణునకు వాసుదేవునకు మంత్రేణ ఈ మంత్రముచే అనేనా ఈ దేవస్య భగవానుని యొక్క కుర్యాత్ వనరించవలెను ద్రవ్యమయీం భౌతిక బుధః విద్వాంసుడైన వాడు సపర్యాం నిర్దేశిత విధానమున అర్చనము వివిధములగు ద్రవ్యైః సామగ్రి దేశము కాలమును అనుసరించి విభాగవిత్ విభాగములు నెరిగిన వాడు. హరే కృష్ణ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ ఈ ద్వాదశాక్షర మంత్రము శ్రీకృష్ణుని సేవ కొరకై ఉన్నట్టిది. మనుజుడు
మనుజుడు భగవన్మూర్తిని స్థాపన చేసి మంత్ర జపము కావించుచు ప్రామాణికులు నిర్దేశించిన విధి నియమానుసారము ఫల పుష్పములను ఇతర ఆహార పదార్థములను అర్పించవలెను. కానీ దానిని దేశ కాలములను మరియు సంబంధిత సౌకర్యములు అసౌకర్యములను గమనించి వనరించవలెను. హరే కృష్ణ. భాష్యము రామకృష్ణ ప్రభు ఫస్ట్ పేర చదివి. హరే కృష్ణ ప్రభు. భాష్యము బై శిల ప్రభుపాద్ కి జై. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ అనునది ద్వాదశాక్షర మంత్రముగా ప్రసిద్ధి చెందినది. ఈ మంత్రమును వైష్ణవులు భక్తులు జపింతురు. ఇది ప్రణవముతో ఓంకారంతో ఆరంభమగుచున్నది. బ్రాహ్మణులు కాని వారు ప్రణవ మంత్రమును ఉచ్చరించరాదనడి ఒక నిర్దేశం కలదు. కానీ ధ్రువుడు క్షత్రియుడైనందున తాను త్యాగమునకు మరియు మానసిక సమత్వమునకు సంబంధించిన ఉపదేశములను అవి బ్రాహ్మణులకు సంబంధించినవని గ్రహింపజాలకున్నానని అతడే స్వయముగా నారదముని ఎదుట అంగీకరించెను. అయినప్పటికీ బ్రాహ్మణుడు కాకుండాను క్షత్రియుడైనను ధ్రువుడు ఓంకారమును ఉచ్చరించుటకు నారదముని అనుమతించెను. ఈ విషయము అత్యంత ప్రధానమైనది. ముఖ్యముగా భారతదేశమున బ్రాహ్మణ కులస్థులు బ్రాహ్మణేతర కులములందు జన్మించిన వారు ప్రణవ మంత్రమును ఉచ్చరించుటను ఆక్షేపింతురు. కానీ ఎవడేని వైష్ణవ మంత్రమును స్వీకరించినచో లేదా వైష్ణవ పద్ధతిలో శ్రీ విగ్రహారాధనను గ్రహించినచో అతడు ప్రణవ మంత్ర జపమునకు అర్హుడని చెప్పుటకు ఇచ్చట ప్రబలమగు ఉపమానము లభించుచున్నది. కేవలము తనను చక్కగా అర్చించుట ద్వారా ఎవడైనను అనగా నీచ జాతికి చెందినవాడైనను అత్యున్నత స్థితికి ఉద్ధరింపబడి భగవద్ధామమును చేరునని స్వయముగా శ్రీకృష్ణుడే భగవద్గీత యందు పలికెను. ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. చంద్రావతి మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. అలాగే ఇంకెవరైనా కూడా హ్యాండ్ రైజ్ చేయొచ్చు. ఇంకొక పారాగ్రాఫ్ ఉన్నట్టు. హరే కృష్ణ మాత. నారదముని ఇచ్చట తెలిపినట్లుగా నిర్దేశిత సూత్రములు ఇట్లున్నవి. మనుజుడు మంత్రమును గురుముఖత స్వీకరించి దానిని కుడి చెవిలో వినవలెను. అతడు మంత్రజపమును చేయుటయేగాక అతని ముందు ఒక భగవన్మూర్తియు అనగా భగవానుని భౌతిక రూపము ఉండవలెను. నిజమునకు భగవానుడే ప్రత్యక్షమైనప్పుడు అది భౌతిక రూపం కానే కాదు. ఉదాహరణకు ఇనుప ముక్కను ఎర్రగా కాల్చినప్పుడు అది అగ్నియే అగును గాని ఇనుము కాదు. అదే విధముగా మనం ఒక భగవద్రూపమును కర్రతో గాని రాయితో గాని లోహముతో గాని మనులతో గాని చిత్రపటము గాని లేదా మనస్సునందు రూపొందించుకున్నది గాని తయారు చేసుకొనినప్పుడు అది ప్రామాణికమైనది, ఆధ్యాత్మికమైనది మరియు దివ్యమైనది. నారదముని లేదా గురు పరంపరలోనున్న అతని ప్రతినిధి వంటి గురుదేవుని నుండి మంత్రదీక్షను గ్రహించుటయేగాక మనుజుడు దానిని జపించవలెను. కేవలము మంత్ర జపమే గాక తానున్న ప్రదేశం నందు లభ్యమగు ఆహారమును కూడా కాలము సౌకర్యమును అనుసరించి భగవంతునికి అర్పించవలెను. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ. హ్యాండ్ రైజ్ చేసే వాళ్ళు శ్లోకం చదివిన వాళ్ళు కాకుండా చేయండి. హరే కృష్ణ. ఈ లోపల భక్తవత్సల మురారిదాస్ ప్రభు చదవండి. హరే కృష్ణ ప్రభు. మంత్ర జపము భగవత్ స్ఫూర్తిని సిద్ధపరచుట వంటి అర్చనా పద్ధతి అన్ని చోట్ల ఒకే రకముగా నుండదు. ఈ విషయమున మనుజుడు దేశము కాలము సౌకర్యములను గమనించవలనని ఈ శ్లోకమున ప్రత్యేకంగా చెప్పబడినది. మా కృష్ణ చైతన్యోద్యమము భాగవత ధర్మము సంప్రదాయము ప్రపంచమంతటను వ్యాప్తి చెందుతున్నది. పెక్కు చోట్ల మేము శ్రీ విగ్రహ ప్రతిష్టాపన కూడా చేయుచున్నాము. కానీ వాటిని గాంచిన కొందరు భారతీయులు కల్పత భావములతో కొన్ని మార్లు ఇది చేయలేదు అది చేయలేదు అనుచు విమర్శించుట సర్వసాధారణం.
కానీ మహాగణ వైష్ణవుడగు ధ్రువునకు నారదముని కావించిన ఈ ఉపదేశమును వారు మరుచుచున్నారు. దేశ కాల సౌకర్యములను గమనించుట మానవునికి అత్యవసరము. భారతదేశమునందు ఏది సౌకర్యమో అది ఏది పాశ్చాత్య దేశమున సౌకర్యము కాకపోవచ్చును. నిజముగా ఆచార్య పరంపరలో లేనివారు లేదా ఆచార్యునిగా వర్తించుటకు తగినంత జ్ఞానము లేనివారు ఆ విధముగా ఇస్కాన్ సంస్థ కార్యకలాపాలను అనవసరముగా విమర్శించరు. కానీ సత్యమేమనగా ఆ విమర్శకులు కృష్ణ భక్తిని స్వయముగా ఏమాత్రము ప్రచారము చేయజాలరు. ఎవరేని ముందుకు వచ్చి ఎట్టి ప్రమాదమును లెక్క చేయక ప్రచారము చేయుచు దేశకాల పరిస్థితులను గమనించి పూజా విధిలో ఏవేని కొన్ని మార్పులు చేసినచో అది శాస్త్రానుసారము ఎటువంటి దోషము కాదు. రామానుజ సంప్రదాయములో ఆచార్యులైన శ్రీమద్ వీర రాఘవాచార్యులు తమ భాష్యమునందు తెలిపినదేమనగా చండాలురను అనగా శూద్రులు కన్నను హీనముగా జన్మించిన బద్ధజీవులు కూడా పరిస్థితులను అనుసరించి మంత్రదీక్షతులను కావింపవచ్చును. వారిని వైష్ణవులుగా మార్చుటకు ఆచారములను కొద్దిగా అటు ఇటు మార్చవలసి వచ్చును. హరే కృష్ణ ప్రభు, ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ. గిరిజా మాతాజీ. హరే కృష్ణ. గిరిజా మాతాజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ప్రణామాలు ప్రభుజీ. తన నామము ప్రపంచం నలుమూలలా వినిపించవలెనని శ్రీ చైతన్య మహాప్రభువు ఆదేశించిరి. ఎల్లడల ప్రచారము కావింపనిచో అది ఎట్లు సాధ్యమగును? శ్రీ చైతన్య మహాప్రభువుల వారిది భాగవత ధర్మము. ఆయన ప్రత్యేకంగా కృష్ణ కథనే భగవద్గీత శ్రీమద్ భాగవతము ఎల్లరికను ఉపదేశించిరి. ప్రతి భారతీయుడును ఈ కార్యమును పరోపకారముగా భావించి భగవత్ సందేశమును ప్రపంచమునందలి ఇతర దేశముల వారికి ఒసగవలెనని ఆయన ఆదేశించిరి. ప్రపంచమునందలి ఇతర దేశవాసులు అన్నది కేవలము భారతీయ బ్రాహ్మణులు, క్షత్రియుల వంటి వారికి లేదా బ్రాహ్మణ కులస్తులకు అనగా బ్రాహ్మణ కులమున జన్మించినందున బ్రాహ్మణ కులమని చెప్పుకుని వారు అని భావము కాదు కదా. కేవలము భారతీయులకు, హిందువులకు మాత్రమే వైష్ణవ ధర్మమును తెలపవలెను అనుట పొరపాటు. ప్రతి ఒక్కరికి వైష్ణవ సాంప్రదాయంలోనికి తెచ్చుటకై ప్రచారము జరగవలెను. ఇస్కాన్ సంస్థ యొక్క ముఖ్య ప్రయోజనము అదియే. కృష్ణ భక్తిని చండాలులకును, మ్లేచ్ఛులకును, యవనులకును ఉపదేశించుట ఎందును నిషేధము లేదు. శ్రీల సనాతన గోస్వామి తన గ్రంథమగు హరిభక్త విలాసమునందును ఈ విషయమును వివరించి ఉన్నారు. స్మృతి ఎనదగిన ఆ గ్రంథము వైష్ణవులకు నిత్య జీవన వ్యవహారమున ప్రామాణికమగు ఎవరినైనాను వైష్ణవునిగా మార్చవచ్చును. దానికై మనుషుడు పరంపరలోనున్న ప్రామాణిక గురువు నుండి అనగా అతని గురువుచే ఆదివాడు పైనుంచి మళ్ళీ చదవండి. సనాతన గోస్వామి తెలిపినదేమనగా హరిభక్తి విలాసమునందును ఈ విషయమును వివరించి ఉన్నారు. అక్కడి నుంచా ప్రభుజీ? స్మృతి అనదగిన ఆ గ్రంథము వైష్ణవులకు నిత్య జీవన వ్యవహారమున ప్రామాణికమగు వైదిక మార్గదర్శిని అయి ఉన్నది. సనాతన గోస్వామి తెలిపినదేమనగా పాదరసముతో కలిపి రసాయన చర్య ద్వారా కంచును కనకముగా మార్చినట్లు ప్రామాణికమగు దీక్షా విధానమున ఎవరినైనాను వైష్ణవునిగా మార్చవచ్చును. దానికై మనుజుడు పరంపరలోనున్న ప్రామాణిక గురువు నుండి అనగా అతని గురువుచే అధికృతుడైన వాడు మంత్రదీక్షను పొందవలెను. దీనికే దీక్షా విధానము అని పేరు. భగవద్గీత యందు శ్రీకృష్ణ భగవానుడు వ్యపాశ్రిత్య అనగా మనుజుడు గురువును స్వీకరించవలెను అని పలికెను. ఈ విధానమున ప్రపంచమంతయు కృష్ణ భక్తి భావనను పొందగలదు. ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. ధన్యవాదాలు మాతాజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షుర్మిలితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః.
श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश नमावों विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरीत्विषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। సో చాలా చాలా ముఖ్యమైనటువంటి అంశాన్ని ఈ శ్లోకంలో ప్రస్తావించబడినటువంటిది. అందున శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు చాలా చక్కగా డీటెయిల్గా వివరణ ఇచ్చినటువంటిది. సో దాన్ని ఒక్కసారిగా చదువుకుంటే సరిపోతుంది. అంతటి అద్భుతమైనటువంటి వివరణ భాష్యము ఆయన ఈ శ్లోకానికి ఇచ్చినటువంటిది. ఎందుకంటే ఈ సమాజంలో ఎన్నో అపోహలతో ఉన్నటువంటి ఈ వ్యవస్థలలో, ఎందుకంటే ఆయన ఎంతో చక్కగా ఒక్కొక్కసారి మనము మన పరిస్థితులలో మన దగ్గర ఉన్నటువంటివి మనం చేసేటువంటి విధానాలను చూసి వేరొకరు చేస్తూ ఉంటే అది సరైనది కాదు అనిపించే విధంగా మనం ప్రవర్తిస్తూ ఉంటాం. ఎందుకంటే అక్కడికి వెళ్ళగానే అయ్యో మేము ఇట్లా చేస్తున్నాం కదా, మీరు ఇది చేశారు అనేటువంటి భావనలలో మనం మాట్లాడేటువంటి అవకాశాలు ఉన్నవి పూజా విధానాలను గురించి చూస్తే. అందుకే ఒక్కొక్కసారి మనం కూడా డిస్కస్ చేస్తున్నప్పుడు వాళ్ళు ఇలా చెప్పారు, వీళ్ళు అలా చెప్పారు, మరి ఇలా చేయొచ్చు అంటే ఎంత చక్కటి శ్లోకము ఇది మనకి ఇక్కడ. అలాగే శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు కూడా అంటే ముఖ్యంగా కొన్ని నియమాలు నిబంధనలు శాస్త్రాలలో ఉన్నట్లుగా ఖచ్చితంగా చేయవలసిందే. అందులో ఎటువంటి ఎక్సెప్షన్స్ ఏవి కూడా లేదు. కానీ కొన్ని విధానాలకు ఆ పరిస్థితి, ఆ ప్రదేశము, అలాగే కాలం, ఒక్కొక్క కాలంలో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కొన్ని అర్చా విధానంలో పుష్పాలు భగవంతుడికి సమర్పిస్తూ ఉంటాం అనుకోండి. ఒక్కొక్క కాలంలో ఒక్కొక్కటి వస్తూ ఉంటాయి. అరే నేను ఇవే చేయాలి అనేటువంటిది కాదు. సో కనుక చాలా చక్కగా మనమున్నటువంటి ప్రదేశము, మనకు వచ్చేటువంటి కాలాలను అనుసరించి ఎలా నియమాలను కొద్దిగా సడలించుకోవచ్చో అనేటువంటి విషయంలో చాలా చక్కగా మనకి చాలా మందికి చాలా డౌట్స్ వస్తూ ఉంటుంటాయి. అరే నేను ఇది చేయలేకపోయాను, ఇది చేస్తే అంటే ఆ రోజు ఆ కాల పరిస్థితుల ప్రకారంగా చేయకపోతే, అంటే ఖచ్చితంగా కొన్ని నియమాలు ఉన్నటువంటి వాటిని ఖచ్చితంగా పాటించవలసిందే. కానీ ఏదైనా పరిస్థితులలో ఏదైనా, అందుకే ఇక్కడ చాలా చక్కగా శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు చెప్తూ ఉన్నటువంటిది
ఈ వర్ణాశ్రమ విధానము అనేటువంటిది మానవ సమాజానికి ఉన్నది తప్ప ఒక హిందువుకో లేదా ఒక భారతీయుడికో సంబంధించింది కాదు. వైష్ణవిజం అనేటువంటిది మానవాళికి. అందుకే భగవద్గీత సర్వ మానవాళికి దేశకాల జాతి లింగ వర్గ భేదము వయస్సుతో కూడా సంబంధం లేకుండా భగవద్గీత సర్వమానవాళికి ఒక మాన్యువల్ లాంటిది అని చెప్తారు. సో కనుక అందులో ఉపదేశించబడినటువంటి ఉద్దేశాలను అలాగే ఈ శ్లోకంలో చాలా చక్కగా ఆయా కాలాలను బట్టి సత్యయుగంలో ఉన్నటువంటి పరిస్థితి వేరు, త్రేతాయుగంలో ఉండే పరిస్థితులు వేరు, ద్వాపర యుగంలో ఉండే పరిస్థితులు వేరు, ఇప్పుడు కలియుగంలో ఉన్నటువంటి పరిస్థితులు వేరు కదా. కాబట్టి ఆ పరిస్థితులను బట్టి మారేటువంటి వాటికి ఎలా మారవచ్చో చెప్తూనే, ఎలా నియమాలను పాటించాలనో చెప్తూనే, సో అక్కడ ఇట్లా చేస్తున్నారు అది అపచారం అవుతుంది అని. ఎందుకంటే ముఖ్యంగా భారతదేశంలోనే మన సాంప్రదాయాలలో కొన్ని ఈ బౌండరీస్ ఏర్పాటు చేసుకున్నటువంటి దీన్ని ఇది వీళ్ళే చెయ్యాలి అనేటువంటిది మనకు పూర్వకాలంలో ఉన్నటువంటి విషయాలు. ఓంకారాన్ని లేదా ఆలయాలలోకి వెళ్ళడము, అర్చన చేయడము అనేటువంటిది, ఆ భగవంతునికి సేవలు చేయడం అనేటువంటిది ఈ కుటుంబంలోనే పుట్టిన మేమే చెయ్యాలి, మీరెవడు చేయటానికి లేదు అనేటువంటి ఒక భావనలు ఉండేటువంటివి. సో అది సరి అయినది కాదు అంటూ మనకి ఎలాగూ భక్తిలో నెరవేరడానికి భగవద్గీతలోనే చెప్తారు. వైశ్యులైనా, శూద్రులైనా, స్త్రీలైనా, ఎవరైనా, చివరికి చండాలుడైనా, అంతకంటే ఇంకా ఇదిలో ఉండేటువంటి వాడు కూడా, యవనుడు అనేటువంటి, ఇట్లా ఎవడైనా అనర్హుడు కాడు భక్తి చేయడానికి అంటూ మరి చెప్పినటువంటి. కనుకనే ఈ సమాజంలో మానవులు ఈ వర్ణాశ్రమ విధానము, అందుకే మనకి ఈశోపనిషత్తు ఉపదేశ అంటే ప్రారంభ ఉపన్యాసంలో శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు పాశ్చాత్య దేశాల్లో చెప్తూ ఉన్నప్పుడు చెప్తారు, మరి ఈ వర్ణాశ్రమ వ్యవస్థ అనేటువంటిది మీ భారతదేశానికి కదా, మాకెందుకు చెప్తున్నారు అనేటువంటి విధంగా మీరు ఆలోచించవచ్చు. కానీ ఇది భారతదేశంలో ఒక హిందువులకు సంబంధించిందే కాదు. మానవుడు అనేటువంటి వాడు ఎవడైనా బ్రాహ్మణుడు ఉండొచ్చు, క్షత్రియుడిగా ఉండొచ్చు, వైశ్యుడుగా ఉండొచ్చు, శూద్రుడు అవుతాడు. అంతేకాని అంటూ చెప్తూ మీ దేశంలో సరైనటువంటి జ్ఞాన నిర్దేశకము, మార్గనిర్దేశకం చేసేటువంటి వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళంతా కూడా బ్రాహ్మణులుగా ఉండవచ్చు. సరైన జ్ఞానాన్ని పొందినటువంటి వాడు బ్రాహ్మణుడు కావచ్చు. అలాగే ఈ దేశానికి సంబంధించినటువంటి పౌరులను రక్షించేటువంటి వాడు ఎవడైనా క్షత్రియుడే అవుతాడు. అలాగే ఆర్థిక వనరులను సమకూర్చి పాడి పంటలు వంటివి సమకూర్చేటువంటి వాడు ఎవడైనా వైశ్యుడే అవుతారు. శ్రమ ద్వారా, శారీరకమైనటువంటి శ్రమ ద్వారా సమాజానికి దోహదపడేటువంటి ఎవడైనా శూద్రుడే అంటూ అలా ఆ దేశాలలో కూడా, పాశ్చాత్య దేశాలలో ఒక ఈ వేదాలు, ఉపనిషత్తులు ఇవన్నీ మీ దేశానికి చెందినవని మీరు అనుకోవచ్చు. కాదు, ఇది సర్వ మానవాళికి సంబంధించినవి అంటూ ఆయన ప్రారంభ ఉపన్యాసంలో చెప్పినటువంటి అంశాలు. సో అలాగే ఇక్కడ మరి ఈ శ్లోకంలో ఓం నమో భగవతే వాసుదేవస్య మంత్రేణేన దేవస్య, ఆ వాసుదేవుడైనటువంటి శ్రీకృష్ణుడికి సంబంధించిన ఆ ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ అని ఆ మంత్రం ఏదైతే ఉందో, అంటే ఆ భగవంతునికి నమస్సులు సమర్పించేటువంటి ఆ మంత్రాన్ని ఆయన చెప్తున్నారు. ఈ ద్వాదశాక్షర ఆ 12 అక్షరాలతో కూడినటువంటి ఆ భగవంతుని యొక్క, వాసుదేవుని, శ్రీకృష్ణ భగవానుని యొక్క సేవ కొరకు ఉన్నటువంటి ఆ మంత్రాన్ని, ఆ భగవత్మూర్తిని స్థాపింప చేసుకొని, అలాగే ఇక్కడ చాలా ముఖ్యమైనటువంటి విషయాన్ని శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు చెప్తున్నారు. మనం ఏదైనా భగవన్మూర్తిని ఏర్పాటు చేసుకున్నాము అంటే సాక్షాత్తు అది భగవంతుడే అనేటువంటి విషయాన్ని చెప్తున్నారు. ఎందుకంటే ఒక ఇనుమును పాదరస సమక్షంలో, అంటే రసాయనికంగా చర్యను అందించడం ద్వారా బంగారంగా మార్చినటువంటిది.
మరి అలా మారినప్పుడు ఒక ఇనుమే తుప్పు పట్టి పనికి రాకుండా పోయేటువంటి ఆ ఇనుమే బంగారము అతి విలువైనదిగా, ఇప్పుడు ఇక బంగారం విలువ గురించి మనం మాట్లాడలేము పరిస్థితిలో ఉన్నటువంటిది. సో ఇంకా పెరుగుతుంది అని కూడా చెప్పుకుంటారు. అలా మారినటువంటి ఆ బంగారంగానే మార్చగలిగినప్పుడు మరి నిమ్న జాతులలోనూ చండాలుల్లోనూ లేదా ఏదో దీనమైనటువంటి స్థితులలో ఉన్నటువంటి మానవుడు ఉత్తమమైనటువంటి బ్రాహ్మణుడుగా ఎందుకు మారకూడదు అనేటువంటి విషయాన్ని ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. సో అది మానవుల గురించి. అలాగే మనం స్థాపించుకున్నటువంటి ఆ భగవత్ రూపాలు ఏవైతే ఉన్నాయో, అది కట్టెతో చేసినా, ఇనుముతో చేసినా, లేకపోతే రాతితో చేసినా, ఒకసారి ప్రతిష్ఠించుకున్న తర్వాత అందులో భగవంతుడే కదా. దానికి ఉదాహరణగా ఆయన ఇనుమును బాగా వేడి చేసినప్పుడు అది అగ్నిలాగానే పనిచేస్తూ ఉంటుంటుంది. కాకపోతే ఆ అగ్నికి నిరంతరము అలా దానికి ఉంచాలి. అలాగే భగవంతునికి నిరంతరము మనము చేసేటువంటి సేవలు కూడా చేస్తూ ఉండాలి అనేటువంటిది. సో ఇక్కడ ముఖ్యంగా శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు వర్ణాశ్రమ వ్యవస్థ అనేటువంటిది ఒక భారతదేశానికి ఇక్కడికే కాదు సర్వ మానవాళికి ఉన్నటువంటిది. బ్రాహ్మణులైనా, వైశ్యులైనా, శూద్రులైనా అనేటువంటిది. అలాగే భగవత్ భక్తిని చేయడానికి, ఓంకారాన్ని ఉచ్చరించడానికి, సో అంటే శ్రీ విగ్రహారాధనలు చేయడానికి ఏ విధమైనటువంటి పరిమితులు లేవు. ఉన్నటువంటి ఒకే ఒక్క అర్హత భక్తుడు కావడము, ఆ భగవంతునికి శరణాగతుడు అయి ఉండడము, ఆ ఒక ప్రామాణికమైనటువంటి గురు పరంపరలో ఉన్నటువంటి గురువుని ఆశ్రయించి ఆ గురువు ద్వారా, గురువు యొక్క మార్గ నిర్దేశకంలో ఆధ్యాత్మిక తత్వాలను గురించి, జ్ఞానాన్ని, భగవద్గీత, భాగవతము వంటి వాటి గురించి సరైనటువంటి అవగాహన, సరైనటువంటి క్రమంలో పరంపరలో ఉన్నటువంటి వారి ద్వారా విని వాటిని ఆచరించగలిగినటువంటి వాడు ఎవడైనా ఆ భగవంతుని యొక్క భక్తిలో నిమగ్నమవ్వచ్చు అనేటువంటిది. అందుకే ఇక్కడ ధ్రువుడుకి ఉపదేశించినటువంటి ఆ మంత్రం ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ అనేటువంటి ఈ మంత్రంలో ఇక్కడ ఓం ప్రణవంతో ప్రారంభమవుతుంది, ఓంకారంతో ప్రారంభమవుతుంది కదా. ధ్రువుడికి డౌట్ వస్తుంది, ఏమయ్యా గురువు గారు, ఇంతకు ముందే మీరు చెప్పినటువంటి సాధు లక్షణాలు ఏదైతే ఉన్నాయో, సాత్వికమైనటువంటి లక్షణాలను మీరు చెప్తే నేను ఇచ్చేశాను. మరి ఇప్పుడు మళ్ళీ సాత్విక స్వభావంలో ఉండేటువంటి ప్రణవ మంత్రాన్ని గురించి మీరు నన్ను చేయమంటున్నారు. దానికి నేను సరిపోతానా, దానికి నేను అర్హుడునా అని అడిగితే ఇక్కడ మరి అది కూడా చెయ్యవచ్చు అనేటువంటి విషయాన్ని చెప్పినట్లుగా శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు భాష్యంలో చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. కాకపోతే ఆయన అందుకనే ఇక్కడ నారదుల వారు కూడా చెప్పినటువంటి ఆయన చెప్తూ ఉన్నారు, మనిషి భగవంతుని యొక్క మూర్తిని స్థాపింపజేసి మంత్రజపము కావిస్తూ ప్రామాణికులు నిర్దేశించినటువంటి, ఇక్కడ చాలా ముఖ్యమైనటువంటి ప్రామాణికులు ఆయా ప్రదేశాలలో ఆ తత్వాన్ని ఎదిగినటువంటి, ఆత్మజ్ఞానాన్ని పొందినటువంటి, సో భక్తి విధానంలో పరిపూర్ణతను పొందినటువంటి వారు. అందుకే ఇక్కడ మనకి హరిభక్తి విలాసంలో మనకి, ఎందుకంటే ఆయన కూడా చైతన్య మహాప్రభువుల వారి యొక్క దాని ప్రకారంగానే, చైతన్య మహాప్రభువులు వారు చెప్పినటువంటి దాని ప్రకారంగానే వారు రాశారు అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. సో కనుకనే మరి ఆ వైష్ణవ స్మృతిని, హరిభక్తి విలాసమును రచించమని శ్రీల సనాతన గోస్వామిని ఆదేశించినప్పుడు సనాతన గోస్వాములు వారు చైతన్య మహాప్రభువులకు చేతులు జోడించి అంటారట, ప్రభు వైష్ణవుల కార్యకలాపాలను గురించి ఒక స్మృతిని రచించమని మీరు నన్ను ఆదేశిస్తూ ఉన్నారు. అయితే నేను నీత జాతి వాడను, నాకు సదాచార జ్ఞానమే లేదు, వైష్ణవ ఆచారాల గురించి ప్రామాణికమైనటువంటి నిర్దేశాలు రాయడం నాకు ఎలా సాధ్యమవుతుందయ్యా అని అడిగినటువంటిది. ఇంకా అంటాడట ఆయన, వైష్ణవ సదాచారను గురించి గ్రంథాన్ని రచించుట నాకు కఠిన కార్యమే కాగలదు. మరి దానిని ఏ విధంగా రాయాలో మీరే స్వయంగా ఉపదేశించండి, మీరే నా హృదయంలో ప్రకటితం అవ్వండి. ఇక్కడ చూడండి, నాకు సాధ్యం కాదు అలా అని చెప్పి నేను రాయను అని అనట్లేదు. గురువు ఆజ్ఞ ప్రకారంగా మీరు నా హృదయంలో ప్రకటితం అవ్వండి, దయచేసి మీరు నా హృదయంలో ప్రకటితమై ఈ గ్రంథాన్ని వ్రాయడానికి నిర్దేశాన్ని ఇస్తే నేను నీచ జన్మవాడనైనా దానిని నేను రాయగలను అని ఆశిస్తూ ఉన్నాను
అంటూ సాక్షాత్తు ఆ దేవదేవుడైనటువంటి భగవంతుడిని చెప్తే అప్పుడు మనకి వైష్ణవ సదాచారం హరిభక్తి విలాసంలో ఆయన రాసినటువంటి వాటన్నిటికీ కూడా ఏమేం రాయాలనో సినాప్సిస్ గా చైతన్య మహాప్రభువులు వారి వద్ద విని రాశారు అని చెప్తుంటారు. ఆ విధంగా మరి ఈ భక్తి తత్వంలో ఎవరు కూడా అనర్హులు కాదు అనేటువంటిది చాలా చక్కటి ఉదాహరణ శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు ఇచ్చినటువంటిది. సో దాని అంతకంటే ఇంకా మనం అంటే చెప్పుకుంటూ పోతే చాలా చెప్పొచ్చు. ఇది హరే కృష్ణ. దాన్నే మళ్ళీ సో నెక్స్ట్ క్లాస్ కూడా కంటిన్యూ టైం అవుతుంది. హరే కృష్ణ. ప్రభుజీస్, మాతాజీస్.